امروز که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 5 مهر 1404 یا 27 سپتامبر 2025. چند ساعت دیگه تا فعال سازی مکانیزم ماشه مونده. ما شاید توی یکی از مهمترین دوران تاریخ معاصر ایران زندگی میکنیم و شاید بزرگترین ضرر اقتصادی 100 سال اخیر این کشور همین چند ماه پیش به ما و به کشورمون وارد شد. پولهایی که میتونه صرف رفاه، توسعه پایدار کشور و همین مردم بشه، تو اوج مشکلات اقتصادی صرف پروژه و شعاری شد که همش در عرض چند ساعت از بین رفت. Iran's secretive Fordo fuel enrichment plant is buried deep underground and considered virtually unreachable by conventional aerial weapons. It's not yet confirmed what exactly the US used to attack the nuclear facility, but experts do say the only known way to destroy it would be to use a massive bunker-busting bomb. The GBU-57, better known as a bunker buster or the massive ordnance penetrator. And the US is the only country in the world that has them. Here with breaking news from the White House. US President Donald Trump says Washington has launched, quote, an attack on nuclear sites in Iran. Donald Trump has just put out a message on his social media post saying that the United States has carried out airstrikes on all 3 nuclear sites in Iran. We are going to be cutting off Senator Sanders. I'm Austin Westfall. We're getting breaking news. President Trump posting on Truth Social moments ago that the U.S. has completed an attack on 3 nuclear sites in Iran. This is a Fox News alert. News from the President of the United States that there has been an attack inside Iran just moments ago. Good evening. The United States has entered Israel's war with Iran. American stealth bombers and submarines launched a massive coordinated attack targeting 3 key nuclear sites. During an address to the world, US President Donald Trump called the operation a spectacular military success. In the stunning attacks, B-2 warplanes dropped bunker buster bombs on a key nuclear site, Fordo. US submarines also fired cruise missiles at other nuclear sites at Isfahan and Natanz. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. توی این ویدیو میخوام درباره شعاری صحبت کنم که بیشتر از هر شعار دیگه‌ای تو 20 سال گذشته شنیدیم و شاید ناخواسته و شاید هم خواسته این شعار یا سیاست یا هر چیزی که شما اسمش رو بذارید توی زندگی چندین نسل ایرانی تأثیر گذاشته. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. بله باید انرژی هسته‌ای باشه، حق ما هست، ولی زیرپایه این انرژی هسته‌ای انرژی غنی شده اورانیوم فرهنگ عاشوراست، فرهنگ شهادت طلبی. این فرهنگی است که شهید حججی تربیت میکنه، شهید حاجی زاده تربیت میکنه. اینا چقدر پاک بودن. عاشورا این 4 تا رو در اوج به انسان عطا میکنه: عزت، شجاعت، شهامت، شهادت. این اورانیوم نیست؟ این مرکز غنی شدن اورانیوم نیست؟
این عزیزه. اما آیا واقعا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست؟ اصلا انرژی هسته‌ای چیه؟ اگر حق مسلم ماست، تا چه حدش حق مسلم ما هست و از چه حدش به بعد حق مسلم ما نیست؟ اصلا بهتر، یه سوال بهتر، این ما کیه؟ این مایی که درباره‌اش صحبت میکنیم کیه؟ اگر شما هم مثل من از این نوع کنجکاوی‌ها دارین، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. من امیر سلیمانی ام و اینجا کانال یوتیوب سلطلسه. در بخش صنعت، در کشاورزی، در بهداشت و درمان، در تولید نیرو، نه تنها هیچ اشکالی نداره بلکه بسیار برازنده ملت ایران است که ما به مراکز تولید و صدور دانش و فناوری هسته‌ای در دنیا تبدیل بشیم و این شدنی است. قبل از هر چیزی باید خدمتتون عرض کنم که بنده تخصصی تو انرژی هسته‌ای ندارم و علاقه‌ای هم ندارم البته که یاد بگیرم. تخصص من انرژی‌های تجدیدپذیر هستش و به عقیده من انرژی تجدیدپذیر جایگاه بالاتر و بهتری و مفیدتری برای آینده بشر و حتی همین الانش هم می‌بینیم که انرژی تجدیدپذیر جایگاه بالاتری دارن. اما انرژی هسته‌ای چیه؟ انرژی هسته‌ای اگر برای تولید برق استفاده بشه، انرژی هستش که جایگزین سوختهای فسیلی برای بخار کردن آب و به گردش در آوردن توربین بخار میشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما به جای استفاده از سوختهای فسیلی برای بخار کردن آب و به گردش در آوردن توربین بخار، از انرژی رها شده، آزاد شده از واکنش هسته‌ای استفاده بکنیم. البته تو صنعت‌های دیگه هم ما قراره از همین انرژی استفاده بکنیم. ولی خب چرا؟ اول اینکه سوختهای فسیلی داره تموم میشه و برای مخصوصا ما که کشورمون تو 100 سال اخیر درگیر نفرین نفت بوده، این موضوع خیلی مهمه. ما هم چند تا ویدیو درباره نفرین نفت و اینکه نفت کی تموم میشه و چه تأثیراتی روی کشورها میتونه بذاره، کشورهای صاحب نفت میتونه بذاره، تو کانالمون درست کردیم. دو اینکه سوختن نفت و گاز باعث آلودگی هوا میشه. اگه تو تهران زندگی میکنین، این شاید که از مهمترین و تاثیرگذارترین مصیبت‌های زندگی شماست، آلودگی هوا. مخصوصا تو زمستون که به دلیل بارونگی هوا این آلودگی چندین برابر میشه و عملاً نفس کشیدن سخت میشه. حالا اگه ما بتونیم انرژی پیدا کنیم که جایگزین این انرژی سوختهای فسیلی بشه و ما نیازی نداشته باشیم که سوختهای فسیلی رو بسوزونیم، این یک نقطه مثبته. و سه اینکه اگه جهان روی پروژه فیوژن سرمایه‌گذاری بیشتری بکنه، پروژه فیوژن پروژه اون قسمتی از انرژی هسته‌ای هستش که ما با اورانیوم کاری نداریم و سوخت اصلی این فرآیند هیدروژنی هستش که راحت میشه از مولکول آب به دستش آورد. اگر جهان روی این پروژه سرمایه‌گذاری بیشتری بکنه، این پروژه یک جورایی انرژی تجدیدپذیر حساب میشه و خب برای آینده جهان بهتره و انرژی پاک محسوب میشه. ما صحبت کردیم از گرمایی که توسط انرژی‌های واکنش‌های هسته‌ای تولید میشه، اما این گرما چجوری تولید میشه؟ تولید برق از انرژی هسته‌ای به دو روش شکافت هسته‌ای یا نوکلیر فیوژن یا گداخت هسته‌ای یا نوکلیر فیوژن انجام میشه. تو حالت اول ما به اتم اورانیوم 235 که متشکل از 92 تا پروتون و 143 تا نوترون هستش، یک نوترون برخورد میدیم و این اتم رو به دو تا اتم کوچکتر باریوم و کریپتون تقسیم میکنیم و همراه با این دو اتم 3 تا نوترون آزاد میکنیم که این نوترون ها میتونن این واکنش رو با اتم های دیگه اورانیوم تکرار کنن. این واکنش ها انرژی آزاد میکنن که اگر ما این انرژی رو به آب منتقل کنیم، آب بخار میشه و میتونیم توربین بخار رو باهاش بچرخونیم. حالا این وسط غنیسازی چیه؟ غنیسازی اورانیوم چیه؟ حالا در صنعت هسته‌ای یک نقطه وجود داره که به منزله کلیده
و او عبارت است از غنیسازی اورانیوم. اورانیومی که تو طبیعت وجود داره بیش از 99% رو اورانیوم 238 تشکیل میده. به پروسه کم کردن مقدار اورانیوم 238 توی یک توده کیک زرد اورانیوم و زیاد کردن درصد اورانیوم 235 غنیسازی اورانیوم میگن. برای تولید برق درصد 3 الی 5% برای اورانیوم 235 کافیه و بیشتر از این درصد کاربردهای دیگه‌ای مثل پزشکی و نظامی داره. حالا حالت دوم یعنی گداخت هسته‌ای یعنی نوکلیر فیوژن چیه؟ این واکنش دقیقاً خلاف مورد قبلیه و ما از الحاق دو اتم به عنوان مثال اتم هیدروژن یک اتم سنگین‌تر مثل هلیوم تولید می‌کنیم و از انرژی آزاد شده برای بخار کردن آب استفاده می‌کنیم. این واکنش دقیقاً همونیه که تو خورشید اتفاق میفته و ما این نور و گرما رو از اون داریم. اما آیا این انرژی هسته‌ای واقعاً حق مسلم ماست؟ تو سال 1967 یعنی 22 سال بعد از بمباران هیروشیما و ناگازاکی توسط آمریکا و پایان دادن به جنگ جهانی دوم، پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT منعقد شد. ایران هم به دستور محمد رضا شاه جز اولین کشورهایی بود که به این پیمان پیوست. بر اساس این پیمان کشورهای جهان به دو گروه تقسیم شدند. یک، کشورهایی که تا اون زمان یعنی 1 ژانویه 1967 به سلاح هسته‌ای دست پیدا کردن، یعنی ایالات متحده، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین، یعنی همون 5 توی 5 به علاوه 1. و 2، کشورهایی که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکردن، یعنی سایر کشورهای جهان. این پیمان نه تنها منعی برای تحقیق و توسعه، تولید و استفاده از انرژی صلح‌آمیز برای کشورهای عضو نمی‌بینه، بلکه سایر کشورها موظف میکنه که باید در زمینه علم و فناوری به کشورهایی که قصد استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو دارن کمک کنن. پس بله، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم همه کشورها هست و کشور ایران هم از این قضیه مستثنا نیست. از موارد دیگه توی این پیمان به حق کشورها برای خروج از پیمان NPT میشه اشاره کرد که به اونها اجازه میده 90 روز قبل از خروج از پیمان NPT به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع بدن. و تنها مثالی هم که میشه زد برای این مورد کره شمالیه که تو سال 93 میلادی اعلام کرد که میخواد از پیمان NPT خارج بشه. 89 روز بعد از این اعلام اونها با ایالات متحده به توافق رسیدن و درخواستشون رو به تعلیق درآوردند. 10 سال بعد ایالات متحده کره شمالی رو به ادامه دادن به فعالیت مخفیانه هسته‌ایش متهم کرد و کره شمالی هم اعلام کرد که تنها 1 روز مونده که من از پیمان NPT خارج بشم و شد آنچه شد. اما چرا چیزی که حق مسلم ایران هست باید تبدیل به شعار بشه؟ یعنی مورد مناقشه چیه که پرونده اتمی ایران سالهاست از جنجالی ترین پرونده‌های سیاسی جهانه؟ موضوع اصلی این مناقشه ها درصد غنیسازی اورانیوم غنی شده است. غرب میگه شما برای تولید برق به بالای 5% غنیسازی نیاز ندارید. جمهوری اسلامی میگه برای استفاده های دیگه به این اورانیوم غنی شده نیاز داریم، حتی تا 60%. و این موردی هستش که باعث صدور چندین قطعنامه و تحریم‌های کمرشکن تا الان شده. پس بله، انرژی هسته‌ای حق مسلم ایران هست بر اساس پیمان NPT. ولی خب باید زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام بشه و هر پروژه مخفی که بوی بمب اتم بده مغایر اون پیمانی هستش که ایران امضاش کرده و خب حق مسلم ایران حساب نمیشه. اما این ما کیه؟ این کلمه ما از کجا میاد؟
it's a tremendous task ahead of us. I mean, if you like to call it a miracle, having 20-25 huge nuclear power plants. But as I said, because the decision is made, and His Majesty has made this decision, it's gonna get done. بعد از حادثه چرنوبیل که همه باش آشنا هستن و پیشنهاد میکنم که حتما سریالش رو ببینین، تو کشور ایتالیا یک رفراندوم برگزار میشه که از مردم میپرسن آی مردم، آیا دوست دارین که، آیا موافقین که نیروگاه‌های اتمی رو، نیروگاه‌های هسته‌ای رو ببندیم درشو و دیگه تولید برق از انرژی هسته‌ای نداشته باشیم؟ که 80% مردم به این رفراندوم نظر مثبت میدن و نیروگاه هسته‌ای تو سال 1988 بسته میشه. تو سال 2011 این رفراندوم دوباره تکرار میشه و از مردم میپرسن آیا اجازه میدین که ما این نیروگاه هسته‌ای رو باز کنیم و به تحقیقاتمون و به تولید انرژی از انرژی هسته‌ای ادامه بدیم؟ که مردم این دفعه قاطع‌تر با 94% آرا میگن که نه، ما میدونیم که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، ولی دم شما گرم، نمیخوایم. دولت در مقابل ملت، دولت از مردم میپرسه که آیا انرژی هسته‌ای میخواین؟ ولی مردم، این ما، این نیشن، این جایی که واقعا باید کلمه ما معنی بشه در اون، میگن نه، ما علاقه ای نداریم به انرژی هسته‌ای و دولت موظفه که این فرمان ملت رو انجام بده. تو کشور اتریش هم 1 سال قبل از انقلاب ایران دولت از مردم میپرسه که آیا میخوان که انرژی هسته‌ای داشته باشیم برای تولید برق؟ و اونا میگن نه. خیلی قبلتر از حادثه چرنوبیل و فوکوشیما. کشور سوئد هم همینطور. تو ویدیوی نفرین نفت ما بررسی کردیم که وقتی کشوری درآمد اصلیش مالیات مردم باشه، به اون مردم وابسته است، به نظرات اون مردم وابسته است و مردم وقتی یک فرمانی بدن، اون دولت موظفه که انجام بده. و اینجاست که کلمه ما هویت پیدا میکنه. اینجاست که کلمه ما میشه مردم اون کشور. پس برگردیم به سوال اصلیمون، این ما کیه؟ بذارین یه ذره سوال تغییرش بدیم. چند درصد از مردم ایران میخوان که انرژی هسته‌ای داشته باشن؟ و یا بهتر، چند درصد از مردم ایران میخوان که به هر قیمتی شده انرژی هسته‌ای داشته باشن؟ البته ما توی صحبتامون به سوال اساسی جواب ندادیم. آیا کشور ایران به انرژی هسته‌ای نیاز داره؟ قطعاً نیاز داره. انرژی هسته‌ای که فقط برای تولید برق یا استفاده نظامی نیست. تو خیلی از صنعت‌ها مثل پزشکی، دارویی، کشاورزی و غذایی و غیره استفاده میشه. و خب برای هر کشوری که میخواد به سمت توسعه بره، داشتن انرژی هسته‌ای میتونه که مفید باشه و قطعاً مفید هست. البته خب من تخصصی تو این زمینه ندارم واقعا و علاقه هم ندارم به این زمینه، ولی تو اون زمینه که خودم تخصص دارم، تولید برق، تولید انرژی، کلا موضوع انرژی، خب انرژی هسته‌ای میتونه اگر جایگزین نفت و گاز بشه، زغال سنگ و نفت و گاز بشه، میتونه فایده‌های محیط زیستی داشته باشه. مخصوصا اون شاخه فیوژن انرژی هسته‌ای خیلی میتونه، یک انرژی پاک هستش، انرژی تجدیدپذیر هستش و میتونه از لحاظ محیط زیستی برای ما، برای کشور ما مفید باشه. البته ما باید از این زاویه هم بهش نگاه کنیم که خب این خیلی عاقلانه است که ما انرژی هسته‌ای رو توی سبد تولید تکنولوژی‌های تولید انرژیمون داشته باشیم که خب در موقعی که ما بهش نیاز داریم و اگر مشکلی پیش بیاد بتونیم ازش استفاده بکنیم و تامین انرژیمون همیشه مطمئن باشه و ایمن باشه. ولی خب سوال اساسی که پیش میاد اینه که اگر گیریم یک رفراندومی برگزار بشه و مردم ایران بگن که ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم و انرژی هسته‌ای برای تولید برق نمیخوایم، آیا انرژی های دیگه، آیا سوختهای فسیلی یا انرژی تجدیدپذیر میتونن
انرژی ایران رو تأمین کنن که ما قطعی برق نداشته باشیم یا حالا بتونیم توی خونه هامون بدون که دغدغه‌ای داشته باشیم زندگی بکنیم. قطعا همینطوره. ایران، ما قبلا هم بررسی کردیم، ایران 4مین ذخیره نفت دنیا رو داره، 2مین ذخیره گاز طبیعی دنیا رو داره. گیریم که ما نخواهیم سوخت فسیلی مصرف بکنیم. اگر بخوایم فقط به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بریم، ایران حتی 1% از پتانسیل انرژی تجدیدپذیرش به ویژه مهمتر از همه انرژی خورشیدی رو هم استفاده نکرده. امروز صحبت‌های درباره برق خورشیدی میشه، ولی چه خوب میشه که ما در رابطه با سایر نیروگاه خورشیدی هم صحبت بکنیم که خیلی میتونه کمک بکنه شرایط انرژی کشورمون رو. ولی اینکه برق میره در حوصله این ویدیو نیست و باید یک ویدیوی دیگه براش بسازیم. اگر شما میدونید که دلیل اصلی قطعی برق چیه، تو کامنت ها برامون بنویسین و اگر ساخت این ویدیو رو مفید میدونین تو کامنت ها بنویسین، ما حتما این ویدیو رو میسازیم. بریم سراغ جمع‌بندی. تو این ویدیو بررسی کردیم که انرژی هسته‌ای چیه. آیا انرژی هسته‌ای حق مسلم ما هست یا نه؟ و این مایی که درباره‌اش صحبت میکنیم دقیقاً کیه؟ اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو برای یک نفر دیگه هم بفرستین تا ما بتونیم کنجکاوی هامون رو با افراد بیشتری شریک بشیم. و تا ویدیو بعدی، بدرود.